सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खास ते वड्डियां खबरां भी तुहानूं दस्सांगे। उस तो पहलां जगत गुरु श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जिसनूं हर धर्म के लोग अपना रहबर मानते हैं, उन्हां दा अज प्रकाश दिहाड़ा है। गुरु साहिब के प्रकाश दिहाड़े दियां तुहानूं सब नूं लख लख वधाइयां। गुरु नानक साहिब के प्रकाश के बारे यही लिखिया जाता है, कहा जाता है कि आप जी का प्रकाश हनेरे विच दीवे दे जगण वांग है। जिन्हां ने इस दुनिया ते अवतार धार के इस दुनिया दे विच पैदा होए वहम भरम, कूड़ कबाड़ ते होर बहुत सारियां समाजिक कुरीतियां नूं जड़ों उखाड़ के रख दिता सी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। गुरु नानक साहिब पातशाह जिन्हां ने इस दुनिया ते उस वक्त अवतार धारिया सी जदों दुनिया ते कूड़ दा बोलबाला बहुत वध गया सी, सच नूं पैरां थल्ले मधोलिया जा रहा सी, मजलूमां ते जुल्म हो रहा सी। उदों गुरु नानक साहिब ने प्रकाश लैके दुनिया नूं राह दिखाया सी, इंसानियत अते सच दोवां नूं बचाया सी। समां अज भी कूड़ दा ही चल रहा है, अज भी झूठ दा ही बोलबाला चल रहा है, पर अज साडे कोल गुरु नानक साहिब पातशाह दे उपदेश ने, उन्हां दी रची हुई तुरकी बाणी है। इस झूठ नाल ते जुल्म नाल लड़न दा तरीका है कि किवें असीं जुल्म दे खिलाफ हिक डा के लड़ना है, सच धर्म दा राज करना है। ते अज जे असीं जुल्म दे खिलाफ डट के नहीं खड़दे, मजलूमां दा साथ नहीं दिंदे, जातां पातां दे विच फसे होइआं ऊच नीच दा भी भेदभाव करदे हां, वहमां भरमां दे विच गलतान रहिंदे हां, तां माफ करिओ असीं गुरु नानक साहिब पातशाह दे सिख नहीं हाँ। सब तो पहला तुहानूं वधाई देवांगे गुरु नानक साहिब पातशाह दे प्रकाश पुरब दी। सो तस्वीरां भी तुहानूं उही दिखाउने आ। सब तो पहला तस्वीरां दिखावांगे गुरु की नगरी अमृतसर तो, जिथे नगर कीर्तन सजाया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों स्थानिक धार्मिक सभा सोसाइटियां ते संगतां दे सहयोग नाल श्री अकाल तख्त साहिब तो नगर कीर्तन सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ पंज प्यारिਆਂ दी अगवाई विच सजाए गए नगर कीर्तन दे विच वड्डी गिणती दे विच संगत ने हिस्सा लिया। स्कूली बच्चे, कॉलेज के विद्यार्थी सारे इस नगर कीर्तन दे विच शामिल सन। SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने जगत गुरु श्री गुरु नानक साहिब के प्रकाश पुरब की सारी दुनिया नूं, सारे लोकाई नूं वधाई दिंदिआं गुरु साहिब के उपदेशां ते चलण की अपील की है। दूसरियां जिहड़ियां तस्वीरां ने वो असीं तुहानूं बंगे तो दिखाउने हाँ। बंगा दीआं तस्वीरां ने, इत्थे भी प्रकाश पुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन सजाए गए ने। नगर कीर्तन दीआं तस्वीरां ने जिहड़ियां वो तुसीं देख सकते हो। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਮੈਦਾਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਟਰ 39, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੈਕਬਪੁਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ मनोहर लाल खट्टर दे राज दे विच। पर कहंदे साडे गुरु घर दे दरवाजे हमेशा हर किसी दे लई खुले ने। जे मुसलमानां नूं अपने नमाज करन दी थां लभण दे विच दिक्कत हो रही है तां असीं उन्हां दा स्वागत करदे हां, ओह गुरुद्वारे च आउण, नमाज अदा करन। उन्हां ने कहा कि हालांकि गुरुद्वारे दे विच एक समय दे विच ही हज़ारां लोग आ सकदे ने, पर करोना नियमां दे तहत असीं छोटे छोटे ग्रुपां दे विच ही इजाजत देवांगे मुस्लिम भाईचारे नूं। कमेटी के एक होर मैंबर शेरदिल सिंह ने कहा कि गुरुद्वारे का मतलब हुंदा है गुरु का दरबार, जिथे कोई भी आ सकता है ते अपनी प्रार्थना कर सकता है, अरदास जोदड़ी कर सकता है। जे साडे मुस्लिम भरावां नूं मुश्किल हो रही है तां असीं उन्हां नूं गुरुद्वारे विच थां अते हाल दे देंगे। उन्होंने कहा कि असीं हर उस शख्स का स्वागत करते हैं जो इत्थे आके अपने धर्म की प्रार्थना करनी चाहुंदा है, अरदास करनी चाहुंदा है। ते गुरुद्वारा कमेटी के ऐलान तो बाद मुस्लिम कौमी मंच के चेयरमैन खुर्शीद रजाका ने कहा कि असीं गुरुद्वारा कमेटी के ऐलान का बेहद स्वागत करते हैं। कहते हर किसी नूं सिख भाईचारे तो प्रेरणा लैनी चाहिए है, दूसरे मजहब के मनण वालियां दी भी मदद करन दे लई सानूं हमेशा अगे रहना चाहिए। ये सीखना चाहिए सानूं सिखां तो, ताकि बाकी लोग ने जिहड़े अपने मजहब के मुताबिक अपनी प्रार्थना जोदड़ी कर सकन बिना किसी अड़चन ते बिना किसी रोक टोक दे। रजाका ने भी कहा कि पहला भी अजिहे कई मामले ने जदों मुसलमानां ने दूसरे भाईचारे दे धार्मिक थावां ते जाके नमाज अदा कीती है ते दूसरा भाईचारा हमेशा सिख ही सामने आउंदा रहा है। वख-वख थावां तो जदों भी आपां नूं खबरां मिलणीਆਂ ने ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। दरअसल गुरुग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 5 ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। एयर इंडिया के फैसले का स्वागत करदਿਆਂ गुमटाला ने कहा कि एयर इंडिया की वैबसाइट ते उपलब्ध है समा सूची। उहदे मुताबिक हुण ਇਹ उड़ान ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ बुधवार सवेरे पौने 11 बजे रवाना होगी, दोपहर 1 बजे नांदेड़ पहुंच जाऊगी ते नांदेड़ तो फिर हर शनिवार सवेरे 9:15 बजे ये फ्लाइट चालू होगी ते सवेरे 11:30 बजे आके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ उतर जाएगी। ते एयर इंडिया के वल्लों इस उड़ान ਨੂੰ मुंबई ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ जोड़ दिता गया। मुंबई ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ नांदेड़ ਦੇ ਨਾਲ जोड़ दिता गया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ नांदेड़ पहुंच के जहाज उस तो बाद मुंबई दे लई रवाना होवेगा ते शनिवार नूं मुंबई तो नांदेड़ पहुंच के फिर अमृतसर दे लई उड़ान भरेगा। हर बुधवार सवेरे पौने 11 बजे रवाना होके फिर 1 बजे नंदेड़ पहुंचेगी। फिर उस तो बाद नंदेड़ तो उड़ान सीधी मुंबई ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ फिर नंदेड़ तो सवेरे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਹੈ 9:15 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 19 ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਰੀਬ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰਬ 550.mha.gov.in/kpr ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ PDF ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਲਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 300 KB ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PDF ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 500 KB ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੋਟੋ 300 KB ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਅਤੇ CISE ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਧਿਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBSE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਧਿਅਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਫਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਖਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ED ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ED ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। BJP ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ED ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪਟਵਾਲੀਆ ਹੀ ਏਜੀ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਨਾਮ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਨੂ ਚਥਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਚਵਰਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਚਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੈਚਵਰਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਚਵਰਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਵਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਢੋਲ ਹਾਲੇ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਵਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 125 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਪਰਮਿਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੰਨੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਲਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਖਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਲਊਗੀ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਪੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 344 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ AQI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 375 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ 2 ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਫੇਸ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਜਣੇ ਕਾਪੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਡਡਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੋਜ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਤੇ ਸੋਬਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੋਸਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਲਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ 218 ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ जी ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि बापू का सम्मान उनके नाम से योजना चलाने से नहीं होगा। यदि थोड़ा सा भी राष्ट्रवाद आपकी रगों में बहता है तो लगातार जहर उगलने वाली इन मोहतरमा को दी गई सुरक्षा और देश का सम्मान पद्मश्री पुरस्कार वापस लीजिए। बहुत हो गया। पंजाब ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।